دغه وایم چې دی به دا چینج الو کیږي سره زه صحیح ده اوکې سر راغی سر راغی سر راغی فرانکفورت یا دغه ته لاړ شي ډیسکټاپ دلته اوپن نه دی اکولاول غواړي. خالد دغه میوټ یا سکرین در سره شیر شو نه سر نو نه سر دی شي د شیر دا کټ کړئ او دا کټ کړئ دا به دغه کې کولاو کو ریکارډینګ آف کې سر ریکارډینګ آف کړئ ویسے میں بیا سامنے اوکے فرسٹ اور سیکنڈ چیپٹر میں ہم نے اس طرح کی سچویشن لی کہ ہمارے پاس ایک کنڈکٹنگ میڈیا تھا اور کنڈکٹنگ میڈیا کے لیے ہم نے ایم اے چارجز ایک جگہ پہ چارج تھا اور دوسری جگہ پہ چارج تھا تو اس کنڈکٹنگ میڈیا پہ بھی کچھ پوٹینشیل ڈیولپ اور ڈسٹریبیوشن آف چارجز ہو جاتی تھی تو اس کی وجہ سے ہم کسی جگہ پہ پوائنٹ بی پہ ہم پوٹینشیل معلوم کر رہے ہوتے تھے. یاد ہے یہ والی سچویشن؟ جی سر ایک خاص پوائنٹ ہاں ایک خاص پوائنٹ پہ ہم پھر وہ ہم سرفیس تک لے آتے تھے وہ پوائنٹ اور ہم پھر وہ اس پہ جو چارج ڈسٹریبیوشن ہو جاتی تھی اس کی وجہ سے وہ جو ایم ایچ چارج ہے ہمارے پاس 3 پوٹینشیل ڈیولپ ہو جاتے تھے اس سچویشن میں، ایک ریئل چارج کی وجہ سے، ایک ایم ایچ چارج کی وجہ سے اور ایک ری ارینجمنٹ آف چارجز کی وجہ سے آن اے کنڈکٹنگ میڈیا. اور ہم پھر 3 پوٹینشیل کو اکٹھا کر کے یہاں پہ ایک جگہ پہ ٹوٹل پوٹینشیل معلوم کرتے تھے. پھر ہم نے ایک سچویشن لی کہ آن دا سرفیس اگر سرفیس تک وہ پوائنٹ لے آئیں تو وہ یہاں پہ پھر پوٹینشیل 0 بھی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو میڈیم ہے وہ انسولیٹنگ ہے. ہم انسولیٹنگ میڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس وہ انسولیٹنگ میڈیا ہے جس میں فری چارجز اویلیبلٹی نہیں ہے. ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اگر یہ انسولیٹر ہے اور اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر باہر سے ہم کوئی اسٹرانگ الیکٹرک فیلڈ اپلائی کر لیں تو اس پہ جو چارجز ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، ری ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں، ڈائپولز کریٹ ہو جاتے ہیں. اگر اس طرف سے ہم نے لیٹ سپوز یہ جو ارینجمنٹ بنی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے، ہم انگلش طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس طرف سے ہم الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں، لیکن سپوز ہم ادھر سے الیکٹرک فیلڈ اپلائی کر رہے ہیں اور الیکٹرک فیلڈ اس ڈائریکشن میں ہے اور الیکٹرک فیلڈ آؤٹ ورڈ لے رہے ہیں تو اس طرف ہمارے پاس پازیٹیو چارجز کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ ہوگی. یہ ہمارے پاس پازیٹیو چارجز کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ ہے. تو اس انسولیٹر پہ جو ایٹمز ہیں یا مالیکیولز ہیں وہ اس طرح ہو جائیں گے، اوبلونگ ہو جائیں گے. ایک کی بات کریں، ادھر ہمارے پاس نیگیٹو چارج ایک مالیکیول کی بات کرو تو ایک ڈائپول ہو گیا، اس میں پولرائزیشن ہو گئی، اس میں ڈائپول مومنٹ ہو گئی. تو یہ دوسرا ہمارے پاس ایک مالیکیول ہوگا اور وہ بھی اوبلونگ ہو جائے گا، اس طرف نیگیٹو چارجز آ جائیں گے، اس طرف پازیٹیو، تو ہمارے پاس یہاں پہ این ڈائپولز کریٹ ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ڈائپول مومنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہمارے پاس جو چارج ڈینسٹی کریٹ ہوگی وہ دو طرح کی ہے. ایک ہمارے پاس یہاں پہ اس انسولیٹر پہ اور ایک ہمارے پاس ایکسس جو ہے باہر سے وہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیدا ہوئی ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس کی ٹوٹل ڈینسٹی ہو گئی. ایک ہمارے پاس ڈائپول کی وجہ سے اور ایک ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے. اب ہم اس ٹوٹل ارینجمنٹ کی وجہ سے ہم پوٹینشیل کو معلوم کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک پوٹینشیل جو ہے ان ڈائپولز کی وجہ سے ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہے وہ ایکسٹرنل پوٹینشیل ہے. تو اگر ہم پوٹینشیل ڈیل فائی لے لیں تو ڈیل فائی از اے سم آف دا
two potentials, phi 1 and phi 2. Phi 1, ये phi 1 and this is phi 2. यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो ये एक्सटर्नल है और ये हमारे पास एक्स एक्सटर्नल है और ये इसकी वजह से, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। और ये याद रखें, ये इस तरफ से है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इस तरफ से है। तो याद रखो जब पोटेंशियल जो होते हैं वो आपस में फिर ऐड होते हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं और उनकी डायरेक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल phi 1 phi 2 ये हमारे पास एक्सटर्नल की वजह से हो गया है पोटेंशियल। और आप लोगों को तो पता ही कि पोटेंशियल बराबर होता है, ये पोटेंशियल phi बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ ताकि वाज़े हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल बराबर होता है Q बाय R के। ये इक्वेशन तो पता है ना, Q बाय R वाली। Q बाय R स्क्वायर होता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होती। जी सर। ठीक है, इसको इसमें चेंज करते हैं तो इस जी तरफ, सर। तो phi 1 की बात करूं तो phi 1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यों की जगह पे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल रो डीवी, इंटीग्रल रो या डेल वी, इस तरह लिख सकता हूं क्यों की जी जगह सर, पे चार्ज पड़ गया सर। बिल्कुल। लिख सकता हूं। जी सर। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये सेकंड डायपोल की वजह से ये पोटेंशियल है और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हो गया और ये हमारे पास डायपोल की वजह से पोटेंशियल हो गया। अब इन दोनों में डीवी कॉमन है तो इन दोनों से हम डीवी को बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रल भी हमने बाहर ले लिया, डीवी की जगह पे डी क्यूब एक्स हमने ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रो डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स प्राइम। यहाँ पे हमारे पास आर होता था। ठीक है, अब हमारे पास कोई एक तरफ से पोजीशन, ये भी पोजीशन है, कोई खास पॉइंट है उस पर हमने मालूम करना है, ये आर के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास टर्म हो गए, उसकी वजह इससे भी हमने डीवी कॉमन ले लिया और इंटीग्रल कॉमन ले लिया, ये बाहर चला गया। ठीक है, अच्छा अब गौर से देखो, इसकी जगह पे ये टर्म मैं लिख सकता हूं, इसको मैं कैलकुलेट करके देखता हूं। देखो जो मैं आर के हिसाब से काम करता हूं। ठीक है, हमारे पास डेल इंटू 1/r, और से देखो ये सिर्फ 1/r, ब्रैकेट 1/r। ठीक है, इस पे मैं ये डेल ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ, ये d/dr के बराबर होता है। अगर यहाँ पे x हो तो सिर्फ x वाला होगा, अगर r हो तो डेल r इंटू 1/r। ठीक है, अब इसकी मैं डेरिवेटिव लेता हूँ। डेरिवेटिव लेने के लिए इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास डेरिवेटिव लेने से -1 इधर आ जाएगा और r हो जाएगा -1 इंटू -1 और डेल बाय डेल आर फिर वो आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये इक्वल साइन है, ये हो गया -r स्क्वेयर। ठीक है यहाँ तक।
यहाँ तक समझ आ गई है अकज़ई? जी सर। समझ आ हाँ गई सर, है? बिल्कुल इसको मैं बिल्कुल यहाँ समझ रहे। इस तरह लिख सकता हूँ 1/r², नीचे आ गए, ठीक है? सही है सर, प्लस हो गए। हाँ ठीक है। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्वांटिटी, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ r डिवाइड बाय r³ माइनस, ऊपर भी r के साथ मल्टीप्लाई किया और नीचे भी r के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे क्यूब हो जाएगा और ऊपर r हो जाएगा। हाँ सही है सर, समझ आ गई इसकी? तो हमारे पास बिल्कुल सर। हाँ, यहाँ हमारे पास डेल बाय डेल इंटू 1/r बराबर होता है r डिवाइड बाय r³। ये टर्म इसके बराबर है। ये इस पे जब आप डिफरेंशियल अप्लाई करोगे तो इससे ये टर्म बन जाएगी। यहाँ पे तो डेल ऑपरेटर नहीं था ना, नो सर। समझ आ गई इसकी? ये टर्म हाँ इस समझ ये अगर ओपन करेंगे तो वो आएगा सर, हाँ, सही इस है। पे ये डेल ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो ये टर्म बन जाएगी, ये स्क्वायर बन जाएगी। फिर हम x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स डैश, इधर भी ये स्क्वायर से क्यूब बन जाएगा और ऊपर हमारे पास एक टर्म आ जाएगी। एक्स आ जाएगा, सही है सर। समझ आ गई है? इसको गौर से देखें। क्लियर, हाँ क्लियर है सबको? क्लियर है सर। अगर किसी को मसला हो, मैंने तो इधर कर दिया है, आप लोग लिख भी लें इसको। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसको हम यहाँ पे ये नेगेटिव लिख लें, ठीक है? सही है? सही हो गया सर। सही हो गया? हाँ सही है, वो माइनस ठीक। प्लस के साथ हाँ मल्टीप्लाई वो हुआ बिल्कुल माइनस इधर, आएगा। ठीक है, इधर माइनस है, ठीक है। सही है। अच्छा हाँ, अच्छा जी। अब इससे हम ये इसमें भी 1/x माइनस एक्स प्राइम आ गया, इसमें भी 1/x माइनस एक्स प्राइम आ गया, तो हमने इन दोनों से ये कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास रो x प्राइम आ गया माइनस ये हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव को ओबे करता है, तो हम पी डॉट डाइवर वो इधर भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी भी लिख सकते हैं और बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो हमने इसको ये यहाँ पे लिख सकते हैं एज समझ आ गई सर। एज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव लिख दूं, खैर कुछ लड़के नए होंगे शायद, ठीक है? प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, so p dot is equal to del dot p, ये डॉट है, तो इसको हमने उल्टा बी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास उस पोटेंशियल की सिचुएशन है जब हमारे पास पोलराइजेशन क्रिएट हुई हो, तो एक हमारे पास पोलराइजेशन क्रिएट करने के लिए एक्सटर्नल डेंसिटी होगी और एक हमारे पास पोलराइजेशन की डेंसिटी होगी। तो
تو یہ ہمارے پاس وہ سچویشن ہے جب ہمارے پاس ہم پوٹینشیل معلوم کریں گے. پہلے چیپٹر میں ہم نے اس کے کنڈکٹنگ میڈیم کے لحاظ سے معلوم ایم ایچ ٹیکنیک سے معلوم کیا. اب ہمارے پاس جو ہے انسولیٹنگ میڈیم تو اس میں ہمارے پاس پوٹینشیل کی ویلیو. آج کے لیے اتنا کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. اکوزئی تھینک جی یو سر سر. بالکل ٹھیک ہے, اتنا کافی ہے میرے خیال میں. بالکل صحیح. آپ اس میں اگر کیلکولیشن میں کسی کو مسئلہ ہو نہ سمجھ آتی ہو تو وہ ڈسکس کر سکتا ہے. اس کو ڈیٹیل سے لکھنا ہے. جتنی میں نے کیلکولیشن کی ہے اس میں بہت زیادہ کام ہے. یہ آپ لوگوں نے بہت تفصیل سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, مٹا دوں یہ کیلکولیشن. اوکے سر. یس ہاں سر بالکل. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. اگر کسی نے لکھنا ہے تو میں تھوڑی دیر ویٹ کر سکتا ہوں. کہ لکھ لیا یا اسکرین شاٹ لے لی لکھ لیا سر. سب نے؟ اوکے, تھینک یو ویری مچ.